नमस्कार बंधु माने आपण मानकु मो चैनल स्वागत जनाऊँगी। आज आम जानिबा ए वर्ष सिटी एंट्रांस देथिया बंधु मानक एक्सपेक्टेड कट विषय जो माने भविष्य में शिक्षक व शिक्षयित्री हेबार आशा रखिछंती। एई भिडियो रे मु आपण मानकु सिटी एंट्रांस संबंध रे थिबा समस्त तथ्य विषय जणाइबी। जेपर कि एंट्रांस रो फाइनल आंसर कि आसीबो ना नाही, फास्ट मेरिट लिस्ट केबे आसीबो, सेकेंड और थर्ड मेरिट लिस्ट आसीबो कि नाही, एडमिशन पाई केउ केउ इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दरकार, एडमिशन फीस केते, केते मेल कैंडिडेट और केते फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करछंती एवं पूर्व वर्ष तुलन रे ए वर्ष केते कम बा केते अधिक कट ऑफ जाई पारे। आपण माने तो परीक्षा सरीबा दिनटू बहुत सारा कट ऑफ रिलेटेड वीडियो देखि सारथिबे, किंतु गोटे कथा मन रखंतु एते सारा कट ऑफ वीडियो देखि टाइम वेस्ट करबा अपेक्षा आसंता एग्जाम पाई प्रिपेयर हेबा निहाती आवश्यक। कहीं जो परीक्षा सरी जाइए आम तो किसी करें ना। मु आपण मानकु पूर्व वर्ष मानक कट ऑफ वीडियो को एनालिसिस करी एई वीडियो प्रोवाइड करुची। मु ग्यारंटीर सहकार कहूची कि जेतिकी कट ऑफ मु आपण मानकु कहिबी सेतिकी कम जीव पछे 0.5 मार्क भी अधिक जीव नहीं। तेबे डेरी न करी चलंतु वीडियोटी को आरंभ करिबा। देखंतु बंधु माने ए हेउची साम्स रो ऑफिशियल पोर्टल जो कि आपण माने ऑनलाइन अप्लाई ठारू रिजल्ट डिक्लेरेशन हेबा जाए फ्रिक्वेंटली विजिट करुथिबे इंपोर्टेंट अपडेट किछि पाइबा पई। जेपर कि एडमिट कार्ड रिलीज हैला ताकू डाउनलोड करिबा, आंसर की देखिबा, आपण को ऑब्जेक्शन रेज करिबा, ए सब कार्य हेउ किबा मेरिट लिस्ट चेक हो, एई आपण साम्स पोर्टल ले ही आपण सब जानि परिबे। बंधु माने देखंतु यह हेउचे एक एक्यूरेट फिगर जहाँकि प्रति वर्ष पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइड, फीस पेड स्टूडेंट नंबर्स विषय रे आमे जानि पारु। जहाँकि ए वर्ष देखाउची कि ओडिशा रे सर्वमोट 68 गोटी इंस्टीट्यूट रही जो 75,923 जन पिला रजिस्ट्रेशन करथिले, किंतु अप्लाई समस्ते करना। सेथिरु 63,778 जन पिला अप्लाई करिसंती और सेमानक मध्यरु पुणी 59,087 जन पिला फीस पेमेंट करछंती। ता माने एई 59,087 जन पिलांकु एक्टिवली काउंट करा जिवो, जो माने कि सक्सेसफुली पेमेंट करिकी रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी करथिबे। तो 59,087 जन पिला ही होसंती एक्टिव अछंती एथिरे। तो एमानक मध्यरु धरि नियंतु 9,087 जन पिला एब्सेंट थाई पारंती, आउ रहिले 50,000 पिला। तेणु धरि नियंतु कि सर्वमोट 50,000 पिला परीक्षा अटेंड करथिले, जहाँकि पूर्व वर्ष ठार बहुत कम पिला अटंती। एहा हेउची डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट। एहा विषय मु अधिका किछि कहिबी नै कि बेसी किछि कहिबी नै, कारण आपण माने समस्त जानिछंती ए वर्ष गत वर्ष ठार अधिक सीट आछि। केवल स्टेट कोटा रे 5,750 गोटी सीट देखि पारछंती। एबे जानिबा सिलेक्शन प्रोसीजर विषय रे। देखंतु एटी लिखा है पब्लिकेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। लिखा है कि द प्रोविजनल स्कोरिंग की shall be made available in the website for reference of the candidate after 3 days of the completion of the entire computer based test for the course। ता अर्थ होउची आपण को प्रोविजनल स्कोर अर्थात रॉ स्कोर जेउटा आपण रखिथिबे, रॉ स्कोर अर्थ आपण माने जानि पारुथिबे जेउटा कि आपणकर कोनोसी नॉर्मलाइजेशन हे नै, जहा आपण किबा नॉर्मलाइजेशन मिली नै किबा जोटा आपणकर ग्रेस मार्क मिली नै, सेटा आपण रॉ स्कोर। तो से जो रॉ स्कोर आपण जेउटा रखिथिबे ताहा आपण को परीक्षा शेष हेबार ठीक 3 दिन परे ही एई साम्स वेबसाइट रे आपणकर उपलब्ध हेबो। जेपरि कि आपणक प्रोविजनल आंसर की ऑलरेडी आपणको मिली सारिछि। तापर जदि आपणको प्रोविजनल आंसर की रे आपणको लागुछि कि हाँ एटा मु ठीक करिछि, किंतु कोनोसी कारणवशत मोर एटा भूल आंसर बोली परीक्षा कंडक्ट करथिबा जो ऑर्गेनाइजेशन मंतव्य देइछंती कि नाही एटा भूल अछि, तो आपण कोन करिवे ना तार वैलिड प्रूफ सहित जेन्युइन प्रूफ आंसर जेन्युइन प्रूफ सहित साम्स रे उपलब्ध थिबा जो लिंक थिला एबे 20 तारिख जहाँकि शेष हो जाइए सेठी आपण केते पिला मध्य सेठी डिस्प्यूट करछंती कि हमर एक्चुअली एटा ठीक थिला। से लिंक रे प्रोवाइड कले से माने ताको 3 दिन भितर एक्सेप्ट करिकी
ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିବେ କି ଆପଣ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ପଠେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନାଲ୍ ସ୍କୋରିଂ କି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 1 ୱିକ୍ ଭିତରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବେ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 1 ୱିକ୍ ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ନ କରିବେ, ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ସିଏ କହିବେ ନା ଆମେ ଫାଇନାଲ୍ ସ୍କୋର କି ନ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ତାଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରିଦେବୁ, ତ ସେ ସେମିତି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଡାଇରେକ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧ କରାଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଆମର ଥିଲା କେବେ, 20 ତାରିଖ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଥିଲା। 20 ତାରିଖରୁ ଆପଣ ଯଦି 1 ୱିକ୍ ଦେଖିବେ 27 ତାରିଖ ହେଉଛି। 27-28 ତାରିଖ ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ଆନ୍ସର କି ଆସିବ। ଯଦି ଫାଇନାଲ୍ ଆନ୍ସର କି ନ ଆସିଲା, ତେବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରାଇ ଦେବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରିଜ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସାଲ୍ ବି ମେଡ୍ ଥ୍ରୁ ଅନଲାଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ, CBT ମୋଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା, ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଦେୟାର ମାର୍କ ସିକ୍ୟୁର୍ଡ ଇନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ CBT ଏକ୍ଜାମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରଖିଥିବା ସ୍କୋର ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆସିବାରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଜେନୁଇନ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଯାଇ। କାହିଁକି ନା କୌଣସି ପିଲା ଯଦି କିଛି ଭୁଲଭାଲ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିବ, ଫେକ୍ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଇଥିବ, ତ ସେ ସବୁର ଜେନୁଇନିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଯେଉଁଟାକି ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ସେଇଟା ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଯାଇ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଏ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ shall be made on the basis of marks secured by him in the online computer based entrance test. Merit list shall be published on the basis of the result of entrance test, both category wise and subject wise. In case of tie, the higher percentage of mark at plus 2 level shall be taken into consideration. If the plus 2 mark becomes tie, in that case the candidate who born earlier will come first in the merit list. ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଦୁଇଟି ପିଲା ଯେଉଁ CBT ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଦେଲେ CBT, ତ ତା ଦେହରେ 2 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଏକା ମାର୍କ ରହିଯାଇଛି। ତ ସେ ଯେଉଁ 2 ଜଣଙ୍କର ଏକା ମାର୍କ ରହିଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଟାଇ ବୋଲି କହୁ। 2 ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଏକା ମାର୍କ ରହିଯାଇଛି, ତ ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ କେମିତି କାହାକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ନା, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ +2 ମାର୍କରେ ଅଧିକା ନମ୍ବର ରଖିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଗ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା। ଆଉ ଯଦି ଦେଖାଗଲା କି ନାଇଁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଏକା ମାର୍କ ରଖିଥିବା ପିଲା 2 ଜଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ +2 ମାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏକା ସେମ୍ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି +2 ପରୀକ୍ଷାରେ, ତ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଇଟା ବି ଟାଇ ହେଇଗଲା। ତ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିଆଯିବ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ କ'ଣ ଇୟର୍ଲିୟର ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ବଡ଼ ହେଇଥିବେ, ତ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦରକାର। ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏବେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ସବୁ ଆମର ସହଜ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ କେତେ ସବୁ ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ଏବେ ତ ପ୍ରାୟ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଯେଉଁ E-ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସେଠି ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିକିନା ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ଆଉ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯେପରିକି ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ହେଲା, କାଷ୍ଟ ହେଲା, ଇନକମ୍ ହେଲା, ସବୁ କିଛି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସହଜ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାଙ୍କ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ, ତ ସେମାନେ ଦୟାକରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସେମାନେ ଏବେଠୁ ହିଁ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ମୋର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବି ଏତିକି ମାର୍କ ଆପଣ ଯଦି ଥିବ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ନ ପାରୁଛନ୍ତି କାଲି ଭିତରେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁକି କେତେ ସବୁ ଭିଡ଼ ଚାଲିଛି ସବୁଆଡ଼େ ସହଜ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦରକାର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିବନି କି, ତ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କ DV ପାଇଁ। DV ଅର୍ଥ ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମିଳିବ। ଏଥିରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ସେ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣ ନିଜ ପାଖରେ ଏବେଠୁ ହିଁ କଲେକ୍ଟ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଯେପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଡାଉନଲୋଡେଡ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ଆପଣଙ୍କ ରଖିଥିବେ PDFରେ ହେଉ କି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଥିବେ,
ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଏବେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ସେଇଟା ଆପଣ ନେବେ ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଫାଷ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣ ନେବେ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର। ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିନି। ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର ଆସିଯିବ। ସେଇଠି ଆପଣ ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲ ହିଁ ସବୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସେଠି ଆପଣ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ଗଲା। ଥାର୍ଡ଼ରେ ହେଉଛି ଅଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କସିଟ୍ସ ଇନ୍ ଓରିଜିନାଲ। ଆପଣଙ୍କର 10th ହେଲା, ତାପରେ +2 ହେଲା, ଯେତେ ଆପଣ ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ସବୁର ମାର୍କସିଟ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁର ଓରିଜିନାଲ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଥାର୍ଡ଼ରେ ଗଲା। ଏବେ ଯିବା ଫୋର୍ଥକୁ। ଫୋର୍ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଫ୍ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଦ ସ୍କୁଲ ଟୁ ଦ ଇଫେକ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ଅର୍ ସି has passed HSC in Odia medium in case of who have passed from Board of Secondary Education Odisha without Odia as MIL। ତା ଅର୍ଥ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହାଇସ୍କୁଲ ଲେବୁଲରେ ଆପଣ MIL ସବଜେକ୍ଟରେ, MIL ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଆମର କିଏ ଓଡ଼ିଆ ରଖନ୍ତି, କିଏ ହିନ୍ଦୀ ରଖନ୍ତି, କିଏ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଇଂଲିଶ ରଖନ୍ତି, କିଏ ହିନ୍ଦୀ ରଖନ୍ତି, କିଏ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ରଖନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ ରଖନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ HSCରେ MILରେ ଓଡ଼ିଆ ରଖିନଥିବେ ଏବଂ ଅଲଗା ଯାହା ବି ରଖିଥିବେ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ ରଖନ୍ତୁ, ହିନ୍ଦୀ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ରଖିଥିବେ, ଓଡ଼ିଆ କିନ୍ତୁ ରଖିନଥିବେ MILରେ, ସେଇମାନେ ଯିବେ ତାଙ୍କ ହାଇସ୍କୁଲକୁ, ତାଙ୍କ ଟିଚରକୁ, ଯିଏ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଯିଏ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ କି ସାର୍ ମୋର ସିଟିରେ ମୋର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ମୋ ନାଁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ପାସ୍ କରିଛି ବୋଲି ହାଇସ୍କୁଲରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ପ୍ୟାଡ଼ରେ ଆପଣ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସେ ଆପଣ ଯିଏ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କି ହେଡ଼ମିସେସ୍ ଯିଏ ଥିବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଡ଼ରେ ଲେଖିକି ସ୍କୁଲର ସିଲ୍ ମାରିକି ଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ମୋ ବନ୍ଧୁମାନେ MIL ରଖିଥିବେ ଓଡ଼ିଆ, HSCରେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ରଖିଥିବେ MIL ସବଜେକ୍ଟ ଭାବରେ, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଆଣିପାରନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇକି କି ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ମୁଁ ପାସ୍ କରିଥିଲି ବୋଲି ଗୋଟେ ମୋତେ ସାର୍ ଆପଣ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ, କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ମୋତେ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ ପ୍ୟାଡ଼ରେ। ସେମାନେ ଆଣିପାରିବେ ତାଙ୍କ ମନ ବୁଝିବା ପାଇଁକି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ HSCରେ MIL ସବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ନଥିଲା ସେମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରୁ ଆଣିବେ କି ଦେ ହାଭ୍ ପାସ୍ଡ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ୍ ତାଙ୍କ ଯିଏ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ବା ହେଡ଼ମିସେସ୍ ଥିବେ ସ୍କୁଲର ଗୋଟେ ପ୍ୟାଡ଼ରେ ସିଲ୍ ମାରିକି ତାଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର କରିକି ଏଇଟା ଲେଖିକି ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିବେ ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ହଁ, ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇସ୍ୟୁଡ୍ ବାଇ ତହସିଲଦାର ଅର୍ ଆଡ଼ିସନାଲ ତହସିଲଦାର ଆଫ୍ଟର 30 ଜୁନ୍ 2020। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 30 ଜୁନ୍ 2020 ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଯାହାକି ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଆଡ଼ିସନାଲ ତହସିଲଦାର ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରୁ ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଇସ୍ୟୁ କରିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ହେବ। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ କରିଥିବେ, କାହା ପୂର୍ବରୁ, 30/6/2020 ପୂର୍ବରୁ, ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଇନଭାଲିଡ୍ ହେଇଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କାହିଁକି ଆମେ ରିସ୍କ ନେବା, ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆମେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଆସିଲା ଆମର, ତ ଆମେ କାହିଁକି ସେ ରିସ୍କ ନେବା କହୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତୁରନ୍ତ ଏବେ ହିଁ ଯାଇକି ସେସବୁ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ସାମାନ୍ୟ ଖଣ୍ଡିଏ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପାଇଁକି ଆମେ କଟିଯିବା କହିଲେ? ତ ତୁରନ୍ତ ଯାଇକି ବନ୍ଧୁମାନେ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ସହଜ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର CSC ସେଣ୍ଟରରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ନିଜେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ କିମ୍ବା ନିଜ ମୋବାଇଲରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି E-District ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ କହିବା କଥା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ରିସ୍କ ନେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳାନ୍ତୁ CSC, ସେଠି ଆପଣ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ରିସ୍କ ନେବେ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆମର ଦରକାର ଲାଟେଷ୍ଟ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ SC ST ଆଣ୍ଡ SCBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ by virtue of birth, OBC certificate shall not be considered।
ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେଜଣ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଅଛନ୍ତି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି ଓବିସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏସିବିସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫରକ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏସିବିସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଗିଛି। ଏସିବିସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଉଛି ସୋସିଆଲି ଏଜୁକେସନାଲି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କ୍ଲାସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଟୁ ଓବିସି। ଓବିସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେକୌଣସି ଟ୍ରେନିଂ ହେଲା କି କୌଣସି ଜବ୍ ହେଲା ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ ସେଇଟା ଓବିସି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ହଉ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ହଉ ଜବ୍ ପାଇଁ ହଉ ସେଇଟା ଆମର ଦରକାର ଏସିବିସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଏସିବିସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାହା ଓବିସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାହା, କିନ୍ତୁ ଓବିସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମର ଦରକାର ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଏବଂ ସରି ଏସିବିସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମର ଦରକାର ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଏବଂ ଓବିସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ହେଉଛି ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ। ତ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ ଏଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇଛେ, ଆମର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ। ତ ଆମର ଏଠି ଦରକାର କ'ଣ ଏସିବିସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଏଠି କ୍ଲିଅରଲି ଲେଖିଦେଇଛି କି ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ଓବିସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବେ ତାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ କନସିଡରେସନ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ, କନସିଡର କରାଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା କୌଣସି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି ଅଂଶ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଏସିବିସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଠି ନିହାତି ଦରକାର। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଲେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି UDID disability certificate issued online in their favor in case of PH candidate physical handicap। ଯେଉଁ ଆମ ବନ୍ଧୁମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ତାଙ୍କର ଡିସାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଡିସାବିଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ସେମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବେଳେ ଯାହା ଲେଖିଥିବେ ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଲେଖିଥିବେ, ତ ସେମାନଙ୍କର UDID ଡିସାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। କେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର? ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋର PH କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ରହୁଛି ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ ମ୍ୟାନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ସନ୍ ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ଡଟର ଅର୍ ସ୍ପାଉସ୍ ଇସ୍ୟୁଡ୍ ଓନ୍ଲି ବାଇ ଦ ରାଜ୍ୟ ସୈନିକ ବୋର୍ଡ ନାଗେଶ୍ୱର ଟାଙ୍ଗୀ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ ମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ ମ୍ୟାନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତଳେ ଲେଖିଛି, ଏଇଟା ନୋଟ୍ କରିବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ମୁଁ କହିଲି ସେସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟର ଆପଣ ଜେରକ୍ସ କରିବେ ଏବଂ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟର ଜେରକ୍ସ ସହିତ ଓରିଜିନାଲ ନେବେ ଏବଂ ଜେରକ୍ସ ମଧ୍ୟ ନେବେ। ଜେରକ୍ସରେ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ସିଗ୍ନେଚର କରିବେ, ସର୍ଟ ସିଗ୍ନେଚର କରିବେନି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସର୍ଟ ସିଗ୍ନେଚର ଆପଣ କରିବେନି, ଆପଣ ଫୁଲ୍ ସିଗ୍ନେଚର କରିବେ ଜେରକ୍ସରେ। ତା ସହିତ ଆପଣ କ'ଣ ଆଉ ନେବେ, ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିସ୍ କେତେ ନେବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି 2800 2800 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିସ୍। କେଉଁମାନଙ୍କର? ଯେଉଁମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ନେବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ନେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି, ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇଟା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବୁଝିପାରିବେ। କେବଳ 2800 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିସ୍ ଯେଉଁମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ନେବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାପରେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ପାଖରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିସ୍ ଆଟ୍ ଥମ୍ପସନ୍ ଓମେନ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲ। ଆଚ୍ଛା ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ ଥିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ସେଠି ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଅପସନ୍ ଫାଷ୍ଟ କି ଆପଣ ଥମ୍ପସନ୍ ଓମେନ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା? ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ବାଇଚାନ୍ସ ନହେଲା, ଇଏ ହେଉଛି ଥମ୍ପସନ୍ ଓମେନ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଆମ ସିଟିର। ତ ସେଠି ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ନେବେ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫିସ୍ କେତେ, ସରି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିସ୍ ହେଉଛି କେତେ 15,392 ଟଙ୍କା, 15,392 ରୁପିସ୍, ଯେଉଁଟା 15,392 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସେପ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ ଫିସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେୟା ଲେଖିଦେଇଛି କି ହଷ୍ଟେଲ ଫିସ୍ ନୁହଁ, ହଷ୍ଟେଲ ଫିସ୍ ଏଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ନାହିଁ। excluding hostel fees you have to deposit a sum amount of 15,392 rupees। ବୁଝିପାରିଲେ? 15,392 ଟଙ୍କା କାହାର ନା ଥମ୍ପସନ୍ ଓମେନ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ତାଙ୍କର ସେଇଠୁ ଯଦି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲା, ନହେଲେ ତ ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର 2800 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର? CLC କଲେଜ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇନ୍ ଓରିଜିନାଲ। ଓରିଜିନାଲଟା ସେମାନେ ନେବେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ହେଲେ କଲେଜ ଲିଭିଂଟା ସେମାନେ ନେଇଯାଆନ୍ତି, CLC ସେମାନେ ନେବେ। ତାପରେ କଣ୍ଡକ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନେବେ ଇନ୍ ଓରିଜିନାଲ। ଓରିଜିନାଲ ଆପଣ ଯେଉଁ କଣ୍ଡକ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ନେବେ।
बुझिपारे। तापर 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, स्टाम्प साइज आपण देखिते पासपोर्ट टिके टिके छोट ता साइज तो मु ठीक से कहि परिबिनी, आपण जे स्टूडियो जो भाई माने करथिबे तांको पाख गले से कहि देबे। पासपोर्ट साइज फोटो रिसेंट एबेकार आपण उठेई दियंतु, से तो देछि 2 रिसेंट पासपोर्ट और स्टाम्प साइज फोटो। आपण गोटे काम करंतु, दीटा पासपोर्ट नै जांतु, दीटा स्टाम्प साइज फोटो नै जांतु। बुझि पारले। ये थिला आपणकर कौन कौन सब डॉक्यूमेंट दरकार। मु आपण मानको पुणी आउ थरे कहि रखुची, जदि आपण माने चाहुछंती कि मु भल स्मूथ एते कष्ट करके आसची एथे डॉक्यूमेंट रे कटि भी नाही, तेबे आपण माने आजि ठू ही लागि पड़ंतु किभଳି भाबरे जो जो सब डॉक्यूमेंट कली से सब डॉक्यूमेंट रो अरेंज करिबा पाई। काहे ना सीएससी सेंटर अबिका जो सुभद्रा योजना पाई कि जो जते भिड़ होची आपण माने देखुथि आपण मानको गां रे, एबे ठू ही लागि पड़ंतु। वर्तमान देखंतु आमर टोटाल जो रिपोर्ट अनुसार टोटाल इंस्टीट्यूट होची 68, 68टी इंस्टीट्यूट अच्छी जो कि इनटेक कैपेसिटी माने केते जन पिला एडमिशन नहीं पारिबे, सबू कैडर तार मिसेकी जेमती स्टेट कोटा है जिते सब कोटा सब अच्छी सब मिसे 6550टी सीट अच्छी सबू कोटार। एवं से कि टोटाल आप्लिकेंट अप्लाई करछंती 59,087 जन। एवं जो ग्याल आप्लिकेंट अच्छा केते जन 16,358 जन। आउ रेस्ट 59,087 रु 16,358 गला परे आउ रेस्ट जो माने रहिले जहाँकि 42,729 जन से माने होसंती बॉयज आप्लिकेंट। तो ये सब थिला हमर कोन रिपोर्ट। किंतु आर वर्ष जोटा हमर गला वर्ष ठरू ए वर्ष बहुत कम पिला अप्लाई करछंती एवं सीट मध्य हमर बढ़ी चे आमे माने समस्त जानिचे। तो से हिसाब रे दृष्टि रे गोटे देखिया गले कि ए वर्ष निश्चित भाव में कट ऑफ आर वर्ष ठारू सेम किंबा कम जाई पारे, अधिक जीवार प्रश्न उठु नै। मु शेषक आपन कहबी जा द्वारा आपन कन्फर्म हे जिवि कि मोर एतिकी अछि मु सिलेक्शन हेबी ना नाही। तो शेषक मु कहबी तापर आमे नेक्स्ट जिबा। वर्तमान देखंतु आमर टोटाल जो रिपोर्ट अनुसार टोटाल इंस्टीट्यूट होची 68, 68टी इंस्टीट्यूट अच्छी जो कि इनटेक कैपेसिटी माने केते जन पिला एडमिशन नहीं पारिबे, सबू कैडर तार मिसेकी जेमती स्टेट कोटा है जिते सब कोटा सब अच्छी सब मिसे 6550टी सीट अच्छी सबू कोटार। एवं से कि टोटाल आप्लिकेंट अप्लाई करछंती 59,087 जन। एवं जो ग्याल आप्लिकेंट अच्छा केते जन 16,358 जन। आउ रेस्ट 59,087 रु 16,358 गला परे आउ रेस्ट जो माने रहिले जहाँकि 42,729 जन से माने होसंती बॉयज एप्लिकेंट। तो ये सब थिला हमर कोन रिपोर्ट। किंतु आर वर्ष जोटा हमर गला वर्ष ठरू ए वर्ष बहुत कम पिला अप्लाई करछंती एवं सीट मध्य हमर बढ़ी चे आमे माने समस्त जानिचे। तो से हिसाब रे दृष्टि रे गोटे देखिया गले कि ए वर्ष निश्चित भाव में कट ऑफ आर वर्ष ठारू सेम किंबा कम जाई पारे, अधिक जीवार प्रश्न उठु नै। मु शेषक आपन कहबी जा द्वारा आपन कन्फर्म हे जिवि कि मोर एतिकी अछि मु सिलेक्शन हेबी ना नाही। तो शेषक मु कहबी तापर आमे नेक्स्ट जिबा। बंधु माने एटा देखंतु एटा होची प्रोविजनल कट ऑफ 2023-24 जोटा गत वर्षर एटा होची प्रोविजनल कट ऑफ बोथ आर्ट्स और साइंस रो रहिची। देखि परछंती यूआर जोटा कि हमर रहिची आर्ट्स रे 42.25, 42.25 रखिकी आर्ट्स रे यूआर पिला सिलेक्शन हेइथिले गला वर्ष फास्ट सिलेक्शन जोटा आस्थिला। एवं साइंस रे 49.25 कट ऑफ जाइथिला। जो बंधु माने 49.25 रखिथिले 49.25 से बंधु माने साइंस रो से माने जनरल कोटा यूआर जो माने थिले से माने सिलेक्शन पाइथिले। एवं सेही बड़ी एससी रे जो बंधु माने एससी रे रहिले से माने आर्ट्स हेइथिला तांकर आर्ट्स टीम जो माने थिबो तो से माने 35.25 रे सिलेक्शन हेइथिले। एवं साइंस स्ट्रीम वाला से एससी रे 36.25 रखी सिलेक्शन हेइथिले। सेही बड़ी भाबरे एसटी बंधु माने 28.25 रे आर्ट्स स्ट्रीम एवं 26.25 रे साइंस स्ट्रीम वाला सिलेक्शन हेइथिले। सेही बड़ी भाबरे एससीबीसी जो बंधु माने रहिले से माने आर्ट्स स्ट्रीम जो माने नेथिले तांकर 40.5 रे सिलेक्शन हेइथिला। एवं साइंस स्ट्रीम जो बंधु माने नेथिले से मानकर 47.25 रे सिलेक्शन हेइथिला।
ବାସ୍ ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ଆମେ ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ଆମେ ଏଇ ମେନ୍ କାଟାଗୋରୀ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସବୁ ଦେଖିବାର ସେଇଗୁରା ସବୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଯିବା। ତ ଏତିକି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କହିଲି ସେଇ ସବୁ ଆମର ଫାଷ୍ଟ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଆସିଥିଲା ଗଲା ବର୍ଷ 2023-24 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ତା ଦେହରେ କେତେ ଥିଲା, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ କଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କୋଟା 2023-24। ଏଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ କୋଟାର କଟ୍ ଅଫ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭିଜନାଲରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ଆସିଥିଲା ସେମାନେ ୟୁଆର୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଆର୍ରେ କେତେ ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ, କେତେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନରେ 42.25 ଯାଇଥିଲା। ତ ଏଠି କମିକି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଆସିଲା, 40 ଆସିଲା, ପାଖାପାଖି 2.25 ମାର୍କ କମିଗଲା। ତ ଏବେ 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ ଭଳି କମି ଯାଉଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ତ ୟୁଆର୍ରେ ଆର୍ଟ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ଙ୍କର ଥିଲା 40, ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ଙ୍କର ଥିଲା 46.25, ଯେଉଁଠିକି ସାଇନ୍ସଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆମର ଯାଇଥିଲା କେତେ 49.25, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଗଲା କେତେ 46.25। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଟାଗୋରୀର 2-3 ମାର୍କ 4 ମାର୍କ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କମିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଏସିର କମିଛି, ଏସଟିଙ୍କ କମିଛି, ଏସିବିସିର ମଧ୍ୟ କମିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ କମିଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଥାର୍ଡ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ କଟ୍ ଅଫ୍ ଆସିଥିଲା ତା ଦେହରେ କେତେ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ କଟ୍ ଅଫ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି 2023-24ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି କମିଗଲା, 2-3 ମାର୍କ ପୁଣି କମିଗଲା। ୟୁଆର୍ର ହେଇଗଲା ଆର୍ଟ୍ସରେ 39, ସାଇନ୍ସରେ 45.25, ଏସିଙ୍କର ହେଇଗଲା ଆର୍ଟ୍ସରେ 33.75 ଏବଂ ସାଇନ୍ସଙ୍କର ହେଲା 33.75, ଏସଟିଙ୍କର ହେଲା ଆର୍ଟ୍ସରେ 26.25 ଏବଂ ସାଇନ୍ସଙ୍କର ହେଲା 20.75, ଏସିବିସିଙ୍କର ହେଲା ଆର୍ଟ୍ସରେ 38.75 ଏବଂ ସାଇନ୍ସରେ 45। ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କେତେ କମି ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆସିକି ହେଲାଣି ଥାର୍ଡ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ କଟ୍ ଅଫ୍ ଏତିକି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ଆସିଗଲା, ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଲେଖିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଜି ସିଫ୍ଟ, ହାର୍ଡ ସିଫ୍ଟ ଥିଲା କି ମଡରେଟ୍ ସିଫ୍ଟ ଥିଲା ତା ଉପରେ ଆଧାରିତ କରି, ଏବଂ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯେତେ ସବୁ 4-5 ବର୍ଷର ଯେତେ ସବୁ ମୁଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କଲି, ଆଉ ସେ ସବୁକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଏ କଟ୍ ଅଫ୍ଟା ବନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହକାରେ କହୁଛି, ଯଦି ମୁଁ ଯେଉଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ଲେଖିଛି ତାଠୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 1-2 ମାର୍କ କମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ଲିଷ୍ଟ ତ ଆସିବ ନା, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେତିକି ମୁଁ ଲେଖିଛି କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ତ ସେଥିରୁ 0.5 ବି ଅଧିକା ଯିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହକାରେ କହୁଛି, 0.5 ମାର୍କ ବି ଅଧିକା ଯିବ ନାହିଁ। କମ୍ ଯାଇପାରେ, 1 ମାର୍କ ହଉ 2 ମାର୍କ ହଉ କମ୍ ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ତା ଦେହରୁ 0.5 ମାର୍କ ବି ଅଧିକା ଯିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଲେଖିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଆର୍ରେ ଆର୍ଟ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର 41 ଯଦି ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ଥୁଆ। ଯଦି ଆପଣ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆପଣଙ୍କର 44 ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ହେଇକି ହିଁ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏସିବିସି କାଟାଗୋରୀର ଆପଣ ଆର୍ଟ୍ସରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି 39.5 ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ 100% ହେଇକି ଅଛି। ଏବଂ ସାଇନ୍ସରେ ଯଦି ଆପଣ ଏସିବିସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ 42.5 ଅଛି ମାର୍କ, ଯଦି ସ୍କୋରିଂ କରିଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର 100% ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏସି ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ଅଟେ, ଆଉ ଆପଣ ସ୍କୋର କରୁଛନ୍ତି 34, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଫିନେଟଲି ହେଇକି ଅଛି। ଏବଂ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଯଦି ଆପଣ ଏସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର 35 ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଡେଫିନେଟଲି 100% ଥୁଆ ହେଇକି ଅଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଆର୍ଟ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଏସଟି କ୍ୟାଟାଗୋରୀରୁ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣ 32 ଆପଣ ଯଦି ସ୍କୋରିଂ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଡେଫିନେଟଲି 100% ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହେଇକି ଅଥୁଆ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସାଇନ୍ସରୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏସଟି କାଟାଗୋରୀରୁ ଯଦି 27 ସ୍କୋରିଂ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଡେଫିନେଟଲି 100% ଥୁଆ ହେଇକି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏତିକି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କୋରଟା ଦେଖେଇଲି ଏଥିରୁ ଆପଣ ଯଦି ପାଖାପାଖି 2-3 ମାର୍କ 4 ମାର୍କ 5 ମାର୍କ ଯଦି କମ୍ ବି ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ୱେଟ୍ କରିବେ ସେକେଣ୍ଡ ଲିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଥାର୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆସିବାର ହିଁ ଆସିବ। ଯଦି ଆସେ ଥାର୍ଡ ଲିଷ୍ଟ ତ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ 2-3 ମାର୍କ କମ୍ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଡେଫିନେଟଲି ନାଁ ଆସୁଛି।
କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଥିରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହକାରେ କହୁଛି 0.5 ବି ଅଧିକା ଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଏତିକି ରଖିଛନ୍ତି ଏବେଠୁ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ସେସବୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିବା ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି, CSC ସେଣ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁକି। ତ ଆପଣମାନେ ସେଠି ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଲା, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଲା, ଏ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆରେଞ୍ଜ କରି ଏବେଠୁ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରଖନ୍ତୁ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କହିବିନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କଟଅଫ୍ ଯେଉଁଦିନ ଆସିଲା ଯଦି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗିଲା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ହଁ ଏ ଭାଇ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।